ఓయూ క్యాంపస్లోని బస్తీలో నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తి పాము కాటుతో మృతి చెందాడు. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు. కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయడంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బస్తీ వాసులు. ఓయూ క్యాంపస్లోని బస్తీలో పాము కాటుతో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఓయూ బస్తీలో నివాసం ఉండే అంజయ్యను శనివారం రాత్రి పాము కాటు వేసింది. అది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు విద్యానగర్లోని ఆంధ్ర మహిళా సభ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆసుపత్రికి తరలించిన సమయంలో మృతి చెందాడని వైద్యులు తెలిపారు. సెంట్రింగ్ పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న కుటుంబ పెద్ద చనిపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. గత 4 రోజులుగా ఓయూ బస్తీలోని కరెంటు కట్ చేయడంతో చీకట్లో పాము కాటు వేసిందని బస్తీ వాసులు కాజా అన్నారు. కరెంటు సరఫరా నిలిపివేయడంతో ఓయూ అధికారులపై బస్తీ వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కరెంటు సరఫరా లేకపోవడం వలన చీకట్లో పాము కాటు వేసిందని వారు ఆరోపించారు. వెంటనే తమ బస్తీకి కరెంటు సరఫరా పునరుద్ధరించాలని, అంజయ్య కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. बस्ती से एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। रात में 9:30 बजे के दरमियान एक सांप काट के एक आदमी का इंतकाल हो गया है। पिछले 4 दिन से हमारे पास करंट नहीं है और करंट नहीं रहने की वजह क्या है बोले तो हम लोग लेट करंट का बिल बनने में थोड़ी तकलीफ़ हो गई, लेट हो गया। और इन दिनों में ये महीने में 3 ईद आ गए, एक मिलादुन्नबी, एक दशहरा, एक दीपावली। इसके ज़रिए से यहाँ पे पूरे गरीब लोग हैं, घरों में काम करके जीने वाले हैं। हर महीना वाला 5 से 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो वो लोग के पास नहीं निकल सके, इसलिए वो लोग नहीं बन सके। उस वजह से अंधेरे में एक हमारे बस्ती के एक अंजया साहब को सांप काट के रात में इंतकाल हो गया। और इससे पहले अंगड़ बाज़ार में भी ऐसे ही अंधेरे में इंतकाल हो गया और लेडीज़ हॉस्टल में भी होगा। इसकी वजह क्या है? और हम वीसी साहब से एक ही बात कर रहे हैं। वीसी साहब को बोले हम लोग को डोमेस्टिक मीटर लगा दो, हम किसका उन्होंने बन लेते बोल रहे हैं, पर वो भी नहीं सुन रहे उन्होंने। और हम करंट की बिल नहीं बनते बोल के नहीं बोल रहे हैं, हम करंट की बिल बनते, पर करंट की बिल हमको 2500 से 4,000 तक का बिल आ रहा, तो वो हम लोग नहीं बन सकते। यहाँ के पूरे गरीब आवाम हैं, इसलिए मैं और एमएलए और डिप्टी मेयर हम बड़े बड़े लोगों के पास भी गए, तो उनकी बात भी वीसी साहब नहीं सुन रहे। तो वीसी के ऊपर अपनी गवर्नमेंट ज़रा बहुत ही उससे एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ के पूरी आवाम तेलंगाना के लिए फ़ाइट करी सो है, तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करी सो है। ये तेलंगाना हम इसलिए चाहे कि हमारे लिए आगे चल के कुछ अच्छा होता होगा सोचे, मगर हमारे लिए यहाँ पे बहुत गलत हो रहा और हमको नाइंसाफ़ हो रहा। हम लोग गवर्नमेंट सीएम केसीआर साहब से और केटीआर साहब से, हमारे एमएलए साहब से, डिप्टी मेयर मैडम से एक ही इंतहा कर रहे हैं, एक ही और बोलते से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग वाइस चांसलर से बात करिए, बात करके हमारा हल को प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ये हमारे पास विसिलाट बस्ती में 199 घर हैं। बिल जो है सो 2,40,000 रुपये का बिल आया है। 2,40,000 बोले तो एक बार 3 लाख भी आया। इसलिए क्या है बोलते हैं यहाँ पे पूरी यहाँ की आवाम पूरी गरीब है, घरों में काम करके आने हुए। एक 20% मैं मानता हूँ कि सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कि 80% लोग नहीं बन सकते, घर में काम करके जीने आने हैं लोग। इसलिए हम लोग एक ही गुजारिश है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो और हमारे को कुछ न्याय दिलाओ, डोमेस्टिक मीटर दिलाओ। हम बनते बोल रहे हैं, बिल नहीं बनते बोल। करंट कब निकाला? आज को 4 दिन होगा करंट निकाल के। 2 महीने से तो करंट नहीं है। हम लोग बिल बन रहे थे और ये महीने में जो है सो ईद आने से हम लोग नहीं बन सके, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो लोग करंट निकाल दिए। करंट निकालने के बाद ये हादसा होगा, आज ये हादसा होगा, कल दूसरा भी हादसा होगा। इसलिए हम लोग 4 महीने से जो है सो करंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा। ये हमारे केसीआर साहब, केटीआर साहब, हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट हमको इंसाफ करो। यहाँ पे गरीब लोग हैं, आप सब जगह इंसाफ कर रहे हैं, यहाँ पे एक नज़र यहाँ पे भी देखो। शुक्रिया। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి 9 బస్తీల అసలు ఒక 1,500 కుటుంబాల నుంచి 3,000 కుటుంబాల వరకు ఉంటాయి. అయితే మాకు వీసీ గారి 4 నెలల నుంచి కరెంట్ ఇవ్వడం లేదు. మరి ఇదే విధంగా మాకు ఎవరైతే ఇండివిజువల్గా కానీ డొమెస్టిక్ మీటర్లు పెట్టకుండా కమర్షియల్ మీటర్లు పెట్టి మీ అందరిది ఎంతైతే బస్తీలో 200 కుటుంబాలు ఉన్నా 200 కుటుంబాల బాధ్యత మీరు ఇద్దరే తీసుకోవాలి, ఆ డబ్బులు కట్టాలి. అయితే 200 మందిలో ఏ ఒక్కరు 2-3 ఇవ్వకున్నా కూడా బస్తీకి మొత్తం కరెంట్ కట్ చేస్తాం. కట్ చేసినాక మేము నిన్న అసలు ఒక 2 రోజులు లేట్ అయింది సార్. మేము కొంచెం డబ్బులు దసరా, దీపావళి, రంజాన్, మిలాదున్నబీ ఇలాంటి పండుగలు వచ్చినాయి బట్టి టైం ఇవ్వమంటే టైం ఇవ్వకుండా కూడా తీసేయండి. 3 రోజులు 4 రోజుల నుంచి మొత్తమే తీసేసారు. అయిన తర్వాత నిన్న నైటు
అతనికి 8 గంటల మధ్యలో ప్రాంతాన్ని చేసిండు. పామది అయినాక మాకు చెప్పలేకపోయిండు. చీకట్లో అందుబాటులో కూడా అంబులెన్స్లు ఎక్కడ చేసినా కూడా దారులు కరెక్ట్ దారులు అనేది ఎక్కడ దొరకకుండా యూనివర్సిటీలో మొత్తం దారులను క్లోజ్ చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ గేట్కి నుంచి వస్తే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు వదలరు, అక్కడ వదలరు. ఈ లేడీస్ హాస్టల్ దగ్గరికి అది ఏ టైంలో వదులుతారో ఏ టైంలో క్లోజ్ చేస్తారో తెలియదు. అట్లాంటి విషయంలో నిన్న ఒక 45 నుంచి 50 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అంజయ్య కూలి పని చేసుకుంటే అతను పాపం దినదిన గండంగా బతికే కష్టమైన అతనికి నిన్న పాము కాటు వలన లేఎంఎస్ హాస్పిటల్కి తీసుకుపోతే మార్గం మధ్యలోనే చనిపోవడం జరిగింది. మేము వీసీ గారికి కానీ ఉన్నతాధికారులకు ప్రభుత్వ దృష్టి కూడా తీసుకొని ప్రతి ఎమ్మెల్యేని మినిస్టర్ని అందరినీ కలిసినా ఏ మినిస్టర్ ఫోన్ చేసినా వీసీ గారు మాత్రము అసలే స్పందించకుండా నాకు ఎవరితో రికమెండ్ చేసినా నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డబ్బులు కట్టాల్సిందే, బయట పోతే మీరు 2000 4000 కిరాయిలు కట్టలేరా, ఇల్లు కిరాయి ఒక 1000 రూపాయలు, కరెంట్ బిల్లు ఒక 1000 రూపాయలు 2000 కట్టండి లేకపోతే వెళ్ళిపోండి అని చేసి హుకుము జారీ చేసి ఏ మినిస్టర్లు చేసినా ఎమ్మెల్యేలు చేసినా ఎవరు చేసినా కవిత మేడం గారు కలిసినాము, ఒక పులీశ్వరం కలిసినాము, డిప్యూటీ మేయర్ గారు కలిసినాము, డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు కలిసినాము, అందరు కలిసిన ఎవరి మాట వినకుండా పెడచెవిన పెట్టి మీరు అగాన పోండి ఏమైనా చేసుకొని మాకు సంబంధం లేదు, మీరు చస్తే మాకేంది బతికితే మాకేంది, బిల్లు కట్టవలసిందని హుకుము జారీ చేసి మమ్మల్ని నాన్న ఇబ్బందులు పెట్టుకుంటూ పరిశాన్ చేస్తుండే వీసీ గారు. మేము నిజంగా కూడా మాకు అట్లా కాకుండా నిజంగా ఒక డొమెస్టిక్ మీటర్ పెట్టండి, ఇంటికి 500 నుంచి లాస్ట్కి 800 కట్టినవి కూడా 2 ఉన్నాము కూడా 200 కట్టకుండా 2000 ఇక్కడ జాముస్మన్ దగ్గర మన అడిగిమెట్టు బస్తీ అనేది ఉంటుంది, అక్కడ ఇంటికి 4500 రూపాయలు పడింది. 50 ఇండ్లు ఉంటాయి, వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళ నుంచి కరెంట్ లేదు. మేము అంతో ఇంతో కింద పడి మీద పడి సరే మాకు కరెంట్ లేదు, ఆప్షన్ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి చుట్టుపక్కల మొత్తం మాకు ఎలాంటి స్ట్రీట్ లైట్ లేకుండా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి కట్టలేని పరిస్థితిలో కూడా ఏదో చేసి కట్టడం జరిగింది. అయినా ఒక 2 రోజులు లేట్ అయినా కూడా కరెంట్ కట్ చేస్తుంది. ఈ 3 రోజులు కరెంట్ కట్ చేయడం వల్ల ఈ మాకు జరిగింది. ఇంతకుముందు అంగడి బజార్లో కూడా ఇట్లాంటి సమాచారం ఎవరు చనిపోయాడు. దీని మీద గవర్నమెంట్ మాతో దయదలిచి మీరు ఈ వీసీ గారికి చెప్పి మీరు ఏ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఇక్కడికి క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి మొదటి నుంచి పనిచేసిన ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు, అదే తెలంగాణ ఉద్యమంలో మన తెలంగాణకు అగ్రభాగాన్ని ఉన్నటువంటి పనిచేసినట్టు ఇక్కడ వ్యక్తులము యువత కానీ ముసలి ముక్త అట్లాంటి పనిచేసిన వాళ్ళము. మా మీద వీసీ గారికి ఇంత కక్ష గట్టి మా మీద ఎందుకు కక్ష సాధిస్తుండో మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక్క సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.